सभी आत्माओं को बेहद की अविनाशी परम शांति। मैं सभी आत्माओं को आज मैसेज दे रही हूँ। हमेशा मैसेज देती रहती हूँ। किसी तरह आपकी तीसरी आँख खुल जाए। तीसरी आँख माना आत्मा। अगर आत्मा की आँख अनुभव नहीं होता तो इसके लिए नई विधि बापू जी के द्वारा मुझे मिली है, वो मैं आपको बताई है। बापू जी कहो, दादाजी कहो, दादाजी कहने से और भी ज़्यादा पावर मिलती है। दादाजी के मस्तक से बेहद का भी बेहद अविनाशी परम प्रकाश निकल रहा है और अनेक रूपों में, एक रूप नहीं है, अनेक, जिनकी कोई गिनती नहीं कर सकता। ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह जहाँ भी देखूँ वहाँ तू ही तू नज़र आता है और कुछ नज़र नहीं आएगा। कुछ भी नहीं दिखाई देना चाहिए। जब हम दादाजी को देखते रहते हैं ना, तो फिर हमको आसपास कुछ भी, हम अपने आप को भी भूल जाएंगे। एक बहुत बड़ी बात है कि इतनी कमाल हो जाएगी अगर आपने मेरे कहने की विधि से आपने जो किया तो आपका शरीर भी आपको याद नहीं रहेगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ। मैं सिर्फ बेहद के परम धाम में दादाजी के साथ हूँ। बस यही अनुभव होगा। आप दाएं बाएं भी देखोगे ना, ऊपर नीचे देखोगे तो आपको दादाजी ही दिखाई देंगे। दादाजी कहो, बापू जी कहो, दादाजी कहने से और भी ज़्यादा प्यार आएगा। तो इतना पावर आ जाएगा कि सेकंडों में परिवर्तन हो जाएगा। आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा और आपको जितना जितना प्रसाद करेगी उतना उतना उत्तरदायित्व में जाएगी, अपने अपने स्थान पे जाएगी। सब रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है, जहाँ तक जा सकती है वहाँ ही जाएगी, उसके ऊपर नहीं जा सकती। इसीलिए दादाजी रोज़ कहते हैं प्रसाद करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आत्मस्वरूप बनो, सबको भूल जाओ, देह और देह के संबंधों को भूल के आत्मस्वरूप बनो और मुझे याद करो और किसी को याद मत करो। तो और किसी को याद कैसे कौन सी विधि से कोई याद ना आएगा? यही विधि है जिससे कोई भी याद ना आएगा, दादाजी के सिवा एक ही विधि है। इससे जो याद करेगा दादाजी को वो भी निसंकल्प हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? पावर ही पावर हो जाएगी उसकी बॉडी में। उसकी बॉडी में पावर ही पावर हो जाएगी, चारों तरफ पावर। तो पावर आने से पूरा बेहद के कहते हैं ना, हर जगह हर कहीं पे है उसी का नूर। कहीं तो कोई दरिया है, पावर का दरिया, पावर का समुंदर, पावर का बेहद के बेहद का सागर, महासागर। सागरों पे सागर, 7 सागर मिलाओ तो भी कम पड़ेंगे। उसका तो अंत ही नहीं है, वो जगह का अंत ही नहीं है। तो तुम्हारी जो आत्मा है उसका क्या होगा? कैसे इसका पहुँचेगी? सोचो। आत्मा ये अमर बन जाओगे, नहीं तो फिर जन्म मरण ना भटकते रहेंगे आत्मा बन के। और जिन तो तुम्हें गए तो भी भटकते रहेंगे। यही विधि है, यही विधि करो, सभी जागो और अपनी आत्मा को देखो। आत्मा नहीं दिखती तो ये जो विधि बताई है सबसे आसान विधि है। इससे आसान कोई विधि नहीं है। अगर एक रूप में हम नहीं समा सकते, हमारे आसपास कुछ हमें दिखाई देता है, तो अनेक रूप होंगे ना, अनेक। तो अनेक में हमको और कोई दिखाई नहीं देगा। ये आप करके देखो। मैं सबको रोज़ वार्निंग देती हूँ। जैसे छोटे बच्चे को ABC पढ़ाते हैं तो रोज़ ए बोलते हैं, ए पढ़ो, ए पढ़ो, ए पढ़ो। कई दिनों तक यही चलता रहता है। इसी तरह से जब तक आप अपनी आत्मा को नहीं देखोगे, बापू जी को नहीं देखोगे, अनेक रूपों में बापू जी को देखो। वो बोलते हैं हर जगह हर कहीं पे है उसी का नूर। कहीं तो कोई दरिया है, रोशनी का दरिया,
कहीं ना कहीं रोशनी का कोई दरिया है। दरिया नहीं है, वो गाने वाले दरिया बोलते हैं, लेकिन हम बेहद के बेहद का अनेकों बार बोलो बेहद बेहद, ऐसा महासागर, प्रकाश का महासागर आ जाएगा। दादाजी को सिर्फ याद करना है आपको, चारों ओर देखना है। क्या देखना है? दादाजी के चेहरे ही चेहरे हैं। चेहरे हैं ना दादाजी के, जो हॉल में लगे हुए हैं अहमदाबाद में, वही फ़ोटो देखना है। वही चेहरा है, असली चेहरा वही चेहरा है। एक ही चेहरा दिमाग में रखो सभी। बेहद की अविनाशी परम शांति सभी को बहुत ढेर सारा, जो आगे बढ़ने वाले बच्चे हैं उनको ढेर सारा माँ का, बेहद की माँ का याद प्यार। अविनाशी परम शांति, अविनाशी परम शांति, बेहद की अविनाशी परम शांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ పరివారమునకు ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు మా చెప్పినటువంటి దివ్య సందేశము ఇంతవరకు హిందీలో విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదము. మా అంటున్నారు, బేహద్ అవినాశి పరం శాంతి ఆత్మలందరికీ కూడా ఈరోజు నేను మెసేజ్ ఇస్తూ ఉన్నాను. ఎప్పుడు ఏదో ఒక మెసేజ్ నేను ఇస్తూనే ఉంటాను. దీనితో మీ యొక్క త్రినేత్రం ఓపెన్ అవుతుంది అని. త్రినేత్రం అంటేనే ఆత్మనేత్రం. ఒకవేళ ఆత్మ నేత్రము అనుభవం కాలేదు అంటే ఆత్మ జ్ఞానం అర్థం కాలేదు అని అర్థం. అందుకనే అనుభవం కాలేదు. దీనికోసమే బాపూజీ ద్వారా కొత్త విధి అనేది నేను తెలుసుకున్నాను. అది మీకు చెప్తూ ఉన్నాను అంటూ ఉన్నారు మా. మీరు బాపూజీ అనండి, దాదాజీ అనండి, ఏదన్నా కూడా ఎక్కువ పవర్ మీకు లభించేది దాదాజీ మస్తకం నుండి. బేహద్ అవినాశి పరం ప్రకాశము ఏదైతే వస్తూ ఉందో అనేక రూపాల్లో అది మీకు లభిస్తూ ఉంది. ఒక రూపం కాదు, అనేక రూపాల్లో దాదాజీ ఉన్నారు. ఆయన యొక్క రూపాలను మీరు లెక్క పెట్టలేరు. పైన, క్రింద, పక్కన, ముందు, వెనక ఎక్కడ చూసినా బాపూజీ యొక్క రూపాన్ని మీరు చూస్తూ ఉండండి. మీ దృష్టిలో బాపూజీ తప్ప ఇంకేది కనపడకూడదు, ఇంకేమీ వినకూడను కూడా. ఎప్పుడైతే దాదాజీని చూస్తూ ఉంటామో చుట్టుప్రక్కల మొత్తం కూడా మీకు బాపూజీని జ్ఞాపకం చేయటం తెలుస్తుంది. మర్చిపోవద్దు, ఇది చాలా గొప్ప విషయము, అద్భుతమైన విషయము. మీరు ఏదైతే చెప్తూ ఉన్నారో దాని ద్వారా మీకు యోగము అనేది కుదురుతుంది. శరీరంలో మీకు భలే జ్ఞాపకం రాకూడదు. మీ శరీరం కూడా మీకు జ్ఞాపకం రాకూడదు. నేనెవరు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను అంటే కేవలం బేహద్దుకే బేహద్దు పరంధామము దాదాజీతో పాటు ఉంటాం. ఇది ఒక్కటే జ్ఞాపకం రావాలి. ఇటు ప్రక్కన అటు ప్రక్కన చూస్తూ, పైన కింద చూస్తూ దాదాజీని జ్ఞాపకం చేయండి. దాదాజీ అనండి, బాపూజీ అనండి, ఎవరన్నా అనండి. ఎక్కువ పవరు బాపూజీ ద్వారా మీకు లభిస్తూ ఉంటుంది. పవర్ వస్తూ ఉంటుంది. సెకండ్లో పరివర్తన అవుతుంది. మీరు ఏదైనా సరే జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. ఆత్మ ఎంతంతగా మీరు పురుషార్థం చేస్తూ ఉంటారో అంతంతగా మీ స్థానం అనేది మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. మీ స్థానాల్లోనే ఉంటూ మీ రికార్డింగ్స్ అన్నీ కూడా ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ అక్కడ నుండే ఉంటూ ఉంటాయి. ఎంతవరకు అయితే మీరు పైకి వెళ్ళరు అంతవరకు మీకు ఇవన్నీ అర్థం కావు. మీలో ఉన్న రికార్డింగ్ అనుసారంగానే మీరు వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు. పైకి వెళ్ళటము అంటే దాదాజీ రోజు చెప్తూ ఉన్నారు, పురుషార్థం చేయండి, ముందుకు వెళ్ళండి, ఆత్మస్వరూపంలో కండి, అన్నిటినీ మర్చిపోండి అని. దేహము దేహ సంబంధాలని మర్చిపోయి ఆత్మస్వరూపంగా కండి, జ్ఞాపకం చేయండి. ఏదైనా సరే అర్థం చేసుకోండి. స్మృతి ఎలా చేయాలి, ఏ విధంగా చేయాలి, విధితోటి మీరు జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. ఇదే విధి మీకు కనపడుతూ ఉంది. దీంతో స్మృతి అనేది జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. దాదాజీ తప్ప మీకు ఏ ఒక్క మాట జ్ఞాపకం రాకూడదు. ఇదే విధిని మీరు సొంతం చేసుకోండి.
దాదాజీ మనకు నిస్సంకల్పంగా ఉండండి అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఏ విధంగా నిస్సంకల్పంగా అంటే పవర్ వచ్చేస్తే నిస్సంకల్ప స్థితి వస్తూ ఉంటుంది. దేహంలో ఉంటూ దేహం యొక్క చింతన వదిలేస్తూ ఆత్మస్వరూపంగా ఉండాలి. మీ బాడీలో కూడా పవర్ అనేది అప్పుడు నలువైపుల నుండి వస్తుంది. మీ చుట్టూ కూడా పవర్ ఉంటుంది. పవర్లో రావటానికి పూర్తిగా బేహద్దు జ్ఞానమే మీకు ఆధారమవుతుంది. ప్రతి చోట ప్రతి సమయంలో కూడా ఆ యొక్క నూరు ప్రకాశము చూస్తూ ఉండాలి. ఇప్పుడు పవరు అనేది నలువైపులా ఉంది. బాపు దగ్గర పవరు సముద్రం అంతా, బేహద్దుకే బేహదు సముద్రం అంతా మహాసాగరము. సముద్రంలో పూర్తిగా ఎంత పవర్ ఉంటుందో అంత పవర్ ఇస్తుంది. సప్త సముద్రాలు కలిపితే కూడా బాపూజీ దగ్గర నుంచి వచ్చే పవర్ తక్కువే అవుతుంది కదా. అంటే అనంతమైనటువంటి పవరు, అనంతమైన శక్తి ఉంది. అంతిం అనేది కాదు. కాబట్టి ఈ జగత్ యొక్క అంతమం అనేది కాదు. మీలో ఏదైతే ఆత్మ పవర్ ఉన్నదో ఆ పవర్ని మీరు గుర్తించండి, ఆలోచించండి. ఆత్మ అమరంగా అయిపోతూ ఉంటుంది. జన్మ మరణాల్లో భ్రమిస్తూ ఉంటుంది. ఆత్మను గుర్తించండి, మూడు తత్వాల్లోకి వెళ్ళిపోండి. భ్రమించటం అనేది ఉండిపోతుంది. ఇదే విధి. ఈ యొక్క విధిని అనుసరించండి. అప్పుడు మీరు మేల్కోగలుగుతూ ఉంటారు. మీ ఆత్మ పవర్ అనేది మీకు లభిస్తుంది. ఆత్మ కనిపించదు. ఏదైతే విధి అర్థమైందో దాన్ని మీరు గ్రహించండి. దీనితోటే పరస్పరం విధి విధానాన్ని గుర్తించండి. ఒక రూపంలో మనము పూర్తిగా ఇముడ్చుకోవాలి. మన చుట్టుప్రక్కల కూడా ఆత్మ పవరు, బాపు పవరు మనకు నిండిపోవాలి. బాపు యొక్క అనేక రూపాలు అనేక రకాలుగా మనకు ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. బాపు తప్ప ఇంకెవరు కనపడకూడదు. ఈ విధంగా అందరినీ కూడా రోజు బాపూజీ మనకు వార్నింగ్ ఇస్తూనే ఉన్నారు. ఏ విధంగా చిన్న పిల్లలకి ఏబిసిడి చదివిస్తూ ఉంటామో రోజు ఏ అని అంటూ ఉంటారు. ఏ చదవండి, ఏ చదవండి, ఏ చదవండి అంటారు. ఇలా చదవగా రోజు రోజుకి వాళ్లకు అవి కంఠస్థం అయిపోతాయి. అదేవిధంగా ఎంతవరకు అయితే మిమ్మల్ని మీరు ఆత్మగా చూడరో బాపూజీని కూడా చూడలేరు. అనేక రూపాల్లో బాపూజీ మీకు కనపడుతూనే ఉంటూ ఉంటారు. అనేక చోట్ల అనేక రకాలుగా బాపు యొక్క రూపాలను మీరు గుర్తించండి. వెలుగుని తెలుసుకోండి, ప్రకాశమును పొందండి, పరం లైట్ని పొందండి. ప్రపంచం మీకు కనపడుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఏదైతే ఉన్నదో అదంతా కూడా పూర్తిగా పరివర్తన అయ్యేదే. బేహద్కే బేహద్ అనేక సార్లు ఈ మాట బేహద్కే బేహద్, బేహద్కే బేహద్, బేహద్కే బేహద్. మహాసముద్రం, ప్రకాశం యొక్క మహాసాగరం అని అంటే అంత పవరు మీకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. దాదాజీని జ్ఞాపం చేయండి. నలువైపులా బాపూజీని చూస్తూ ఉండండి. దాదాజీ ముఖంలో కూడా బాప్ పవర్ అనేది పొందండి. ఈ ఏ విధంగా మనము ఈ హాల్లో కూర్చున్నామో అహ్మదాబాద్లో బాపూజీ ఫోటోలను చూస్తూ ఉండండి. బాపూజీ ఫోటోను ముఖం నుండి ఏదైతే పవర్ వస్తుందో అది తీసుకుంటూ ఉండండి. ఒక బాపూజీ ముఖము పవరు బుద్ధిలో నిలుపుకోండి. అంతా కూడా బేహద్ అవినాశి పరం శాంతి అనేది అర్థమైపోతుంది. అందరూ కూడా చాలా ప్రియమైన పిల్లలు, ముందుకు వెళ్ళండి పిల్లలు. మీరు పూర్తిగా ప్రాప్తిని పొందండి. అందరికీ కూడా ఈ ఆత్మీయ నమస్తే. అవినాశి పరం శాంతి, అవినాశి పరం శాంతి, అవినాశి పరం శాంతి, బేహద్ అవినాశి పరం శాంతి. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం పరం. महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. నమస్తే. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ మా ద్వారా చక్కటి సందేశాలను అందిస్తూ ఉన్నారు. మరలా అనంతభాయ్ సాక్షి లైవ్ ద్వారా కూడా వేద శాస్త్రాల ఉపనిషత్తుల సారంని మనకు అందిస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో బాపూజీ తెలుగు ఛానల్లో అప్లోడ్ చేసే వీడియోలు మీ మొబైల్కి వస్తూ ఉంటాయి. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం.